آپ کو بتائیں کہ سرکاری ریٹ لسٹ میں 5 سبزیاں مزید مہنگی ہو گئی ہیں۔ مارکیٹ میں سبزیاں اور پھل سرکاری نرخوں کے برعکس مہنگے داموں فروخت کیے جا رہے ہیں، جن میں ادرک 840، لہسن چائنا 450 اور پیاز 90 روپے کلو تک بیچے جا رہے ہیں، اور پھلوں میں سیب 480، کیلے 350 روپے درجن تک بکنے لگے ہیں۔ مزید کیا صورتحال ہے بتائیں گے عبدالقادر جی۔ عبدالقادر آج جو مارکیٹ کمیٹی کی جانب سے سرکاری نقطنامے جاری کیے گئے اس میں 5 سبزیوں کی قیمتوں میں اضافہ کیا گیا، اور آج بھی پیاز ٹماٹر کی قیمت جو ہے وہ بڑھائی گئی ہے۔ آج پیاز 3 روپے مہنگا کر کے 60 روپے میں کرے کیا گیا، لیکن مارکیٹ میں پیاز جو ہے وہ 80 روپے فی کلو تک فروخت کیا جا رہا ہے۔ اسی طرح ٹماٹر کی قیمت میں 2 روپے کا اضافہ کیا گیا، اور 30 روپے سرکاری ریلیز کی قیمت ہے، لیکن مارکیٹ میں یہی ٹماٹر جو ہے وہ 50 روپے فی کلو تک فروخت کیا جا رہا ہے۔ دیگر سبزیاں جن کی قیمتوں میں اضافہ کیا گیا اس میں سبز میں 4 روپے مہنگی کر کے 74 روپے میں کرے کی گئی ہے، لیکن مارکیٹ میں 100 روپے فی کلو تک فروخت کی جا رہی ہے۔ آلو 2 روپے اضافے کے بعد 72 روپے فی کلو میں کرے کیا گیا، لیکن 72 کے برعکس جو مارکیٹ میں آلو کی فروخت ہے وہ 100 روپے فی کلو تک کی جا رہی ہے۔ کھیرا 6 روپے اضافے کے بعد 70 روپے میں کرے کیا گیا، لیکن 70 کے برعکس 90 روپے فی کلو تک مارکیٹ میں کھیرے کی فروخت کی جا رہی ہے۔ اسی طرح جو سرکاری نقطنامے جاری کیے گئے ہیں پھلوں کے، اس میں ایک پھل بظاہر مہنگا کیا گیا، لیکن سیب، کیلا، آم، آلو بخارا سمیت ہر پھل جو ہے وہ سرکاری نقطنامے کے برعکس مہنگا فروخت کیا جا رہا ہے۔ سیب کالا کلو 480، کیلا درجن 350 درجہ دوم کیلا 230 روپے درجن تک فروخت کیا جا رہا ہے۔ آلو بخارا 450 روپے فی کلو تک، جبکہ کھجوری رانی کی قیمت میں آج 5 روپے کا اضافہ کیا گیا، 480 سے قیمت بڑھا کر 485 روپے میں کرے کی گئی ہے، لیکن مارکیٹ میں کھجوری رانی جو ہے وہ 580 روپے فی کلو تک فروخت کی جا رہی ہے۔ اس طرح دیگر سبزیاں اور پھل جو ہیں وہ سرکاری نقطناموں کے برعکس مہنگے داموں فروخت کی جا رہی ہے۔ حالانکہ انتظامیہ کی جانب سے روزانہ صبح سویرے سرکاری نقطنامے جاری کیے جاتے ہیں تاکہ شہریوں کو سبزیاں اور پھل جو ہیں نقطناموں کے مطابق جو ہے وہ مل سکے، لیکن صورتحال یہ ہے کہ نہ تو شہر کی سبزی و فروٹ منڈیوں میں ان نقطناموں پر عمل درآمد ہوتا ہے اور نہ ہی شہر کی اوپن مارکیٹ میں عمل درآمد کیا جاتا ہے۔ جی عبدالقادر، مفاہمت کے بادشاہ آصف علی زرداری کی بات کریں تو سابق صدر آصف علی زرداری نے لاہور میں چودھری شجاعت حسین سے ملاقات کی ہے۔ چودھری شجاعت حسین کا حکومت کو بجٹ میں عوام کو ریلیف دینے کا مشورہ ہے۔ آصف علی زرداری کے اس متعلق کہنا ہے کہ عوامی مفاد ہی ہر سیاسی جماعت کا فوکس ہونا چاہیے۔ اس بارے رپورٹ کریں گے لیاقت انصاری۔ سابق صدر مملکت آصف علی زرداری کی چودھری شجاعت حسین کی رہائش گاہ آمد، دونوں رہنماؤں کی ملکی سیاسی صورتحال اور مفاد عامہ کے ایشوز پر تفصیلی بات چیت۔ چودھری شجاعت حسین کا کہنا تھا کہ مہنگائی پر قابو پانا حکومت کی اولین ترجیح ہونی چاہیے۔ سیاسی پارٹیاں ملک کی معیشت کو بہتر بنانے کے لیے کردار ادا کریں، سیاسی رنجش کو ذاتی رنجش نہ بنائیں، ملک کا سوچیں۔ آصف علی زرداری نے کہا کہ غریب کے مفادات کا تحفظ پیپلز پارٹی کی پہلی ترجیح ہے، ہر سیاسی جماعت کا فوکس عوامی مفاد ہی ہونا چاہیے۔ آصف زرداری سابق سپیکر ایاز صادق کے گھر بھی گئے، ان کے بھائی کی وفات پر اظہار تعزیت کیا۔ بات کریں گے تحریک انصاف کے رہنماؤں کی، جن کی جانب سے سیاست کو تو الوداع کہہ دیا گیا تھا، لیکن اب جہانگیر ترین کی پارٹی میں شامل ہونے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ ناظرین، جہانگیر ترین سیاسی کھلاڑیوں کی سینچری مکمل کرنے کے قریب پہنچ گئے ہیں، اور 70 سے زائد موجودہ اور سابق ارکان قومی اسمبلی نے جہانگیر ترین کے ساتھ سیاسی پرواز کا فیصلہ کر لیا ہے۔ یہ رپورٹ دیکھیں۔ جہانگیر خان ترین نئی سیاسی جماعت کی تشکیل کے لیے متحرک ہو گئے۔ جہانگیر ترین کا آئندہ ہفتے اپنی پارٹی کے قیام کا اعلان متوقع۔ پارٹی کے قیام کا اعلان پریس کانفرنس میں کریں گے۔ جہانگیر ترین گروپ کو ایک اور بڑی کامیابی مل گئی۔ سابق صوبائی وزیر پیر سید سعید الحسن نے جہانگیر ترین گروپ میں شمولیت کا اعلان کر دیا۔ ان کا تعلق ناروال سے ہے۔ سابق ارکان اسمبلی عبدالحی دستی، نیاز کشکوری اور کیسر خان مگسی کا بھی جہانگیر ترین کے گروپ میں شامل ہونے کا فیصلہ۔ تینوں سیاسی رہنما ہفتہ کے روز لاہور میں جہانگیر ترین سے ملاقات میں ساتھ چلنے کا اعلان کریں گے۔ عبدالحی دستی اور نیاز کشکوری کا تعلق مظفر گڑھ سے، جبکہ کیسر خان مگسی کا تعلق لیا سے ہے۔ جہانگیر ترین سے وزیر اعظم کے مشیر ملکن نعمان لنگڑیال کی بھی ملاقات ہوئی۔ ملاقات میں مستقبل کے سیاسی لائحہ عمل اور دیگر اہم امور پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ فیاض الحسن چوہان نے بھی جہانگیر خان ترین گروپ میں شمولیت کا عندیہ دے دیا۔ ایک کیس میں رہائی کے بعد دوسرے میں گرفتاری ہوئی ہے۔ گجرات میں سڑکوں کی تعمیر کے ٹھیکوں میں کرپشن کا کیس ہے، اور جوڈیشل مجسٹریٹ نے پرویز الہی کو اینٹی کرپشن کے مقدمے بری الزامہ قرار دے دیا ہے۔ جوڈیشل مجسٹریٹ غلام مرتضیٰ برق نے جسمانی ریمانڈ پر محفوظ فیصلہ سنا دیا۔ اینٹی کرپشن حکام نے گوجرانوالہ میں درج مقدمے میں سابق وزیر اعلیٰ پنجاب کو دوبارہ گرفتار کر لیا۔ یہ رپورٹ دیکھیں۔
गुजरात में सड़कों की तामीर के ठेकों में करप्शन और इख्तियारात का नाजायज इस्तेमाल। जिस्मानी रिमांड के लिए एंटी करप्शन हुक्काम ने चौधरी परवेज इलाही को जिला कचहरी के जुडिशल मजिस्ट्रेट गुलाम मुर्तजा विर्क के रूबरू पेश किया। एंटी करप्शन के वकील ने परवेज इलाही के 14 रोजा जिस्मानी रिमांड की इस्तदा की और बताया कि चौधरी परवेज इलाही ने सरकारी खजाने से बोगस अदायगियां की। परवेज इलाही के वकील ने जिस्मानी रिमांड की मुखालिफत करते हुए कहा कि सियासी बुनियादों पर गिरफ्तार किया गया। दौरान समाअत परवेज इलाही ने कहा कि तमाम काम कानून के मुताबिक हुआ है, इस मुकदमे से कोई लेना देना नहीं। अदालत ने फरीकैन के दलाइल मुकम्मल होने पर महफूज फैसला सुनाया। जुडिशल मजिस्ट्रेट गुलाम मुर्तजा विर्क ने 5 सफ़हात पर मुश्तमिल तफसीली फैसले में कहा कि किसी भी ठोस शवाहिद के बगैर मुलजिम पर ज़बानी इल्जाम लगाए गए। प्रोसिक्यूशन एक तरफ कह रही है बोगस एंट्री करके रकम निकाली गई, जबकि महकमे से किसी को गिरफ्तार भी नहीं किया गया। तफ्तीशी ने अदालत को इस बात से आगाह किया है कि इस केस में जो एक्सियन नामजद है वो मुल्क छोड़कर भाग गया है। बजाय इसके कि कॉन्ट्रैक्टर को गिरफ्तार किया जाए, प्रोसिक्यूशन एक्सियन को गिरफ्तार कर रही है, जिसने सिर्फ फंड जारी किए। डिपार्टमेंट के खिलाफ कोई भी एक्शन नहीं लिया गया। एंटी करप्शन की जानिब से कोई भी सबूत या ठोस शवाहिद अदालत में पेश न करने पर चौधरी परवेज इलाही को मुकदमे से बरी किया जाता है। एंटी करप्शन हुक्काम का जुडिशल मजिस्ट्रेट के फैसले को चैलेंज करने का फैसला, परवेज इलाही को गुजरांवाला के मुकदमे में गिरफ्तार कर लिया गया। और नाज़िम, नैब की जानिब से बार बार तलब करने के बावजूद उस्मान बुज़दार तो हासिल न हुए, लेकिन सियासी गहमा गहमी पर रद्द-ए-अमल सामने आ चुका है। साबिक़ वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार का सियासत छोड़ने के ऐलान सामने आया है। उस्मान बुज़दार के इस मुतालिक कह रहे हैं कि सानिया 9 मई की शदीद मज़म्मत करता हूँ, सियासत से दस्तबरदारी के ऐलान करता हूँ और पाक फौज के साथ खड़े हैं और हमेशा साथ खड़े रहेंगे। की जो सियासी सूरत हाल जो आप लोगों के सामने है, उसके पेश नज़र मैं सरेदस्त सियासत से अपनी दस्तबरदारी का फ़ैसला करता हूँ और इसके अलावा मैं तमाम स्टेक होल्डर से गुजारिश करूँगा कि वह अपनी ज़ात और पार्टियों से निकल कर पाकिस्तान के बेहतर मुस्तकबिल के लिए सोचें। यही मेरी पाकिस्तान के तमाम लोगों से गुजारिश है और मेरी नेक तमन्नाएँ भी तमाम लोगों के साथ हैं। अल्लाह ताला उन सबको अपनी हिफ्ज़ व अमान और अपनी खैरियत से रखे। इस मुतालिक खबर ये भी है कि जिन्ना हाउस हमला और जलाओ गिराव केस में अहम पेशरफ भी सामने आई है। खतीजा शाह समेत 7 खवातीन मुलजिमा के जुडिशल रिमांड में 1 रोज़ की तौसीक कर दी गई है। अदालत ने खवातीन मुलजिमान की रिहाई से मुतालिक दरख्वास्त पर समाअत 5 जून तक मुलतवी कर दी है। रिपोर्ट करेंगे मोहम्मद अशफाक। साबिक वजीर ख़जाना सलमान शाह की बेटी खतीजा शाह की बाजियाबी से मुतल्लिक दरख्वास्त जस्टिस सैयद शहबाज अली रिजवी की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने समाअत की। सलमान शाह की बेटी खतीजा शाह को लाहौर हाई कोर्ट में पेश किया गया। अदालत ने एडिशनल एडवोकेट जनरल से इस्तफसार किया कि मुलजिमा की शनाख्त हो गई है। सरकारी वकील ने बताया कि मुलजिमा की शनाख्त हो गई है। अदालत ने खतीजा शाह के जुडिशल रिमांड में 1 रोज की तौसीक कर दी। अदालत ने आइंदा समाअत पर जेल सुपरिटेंडेंट को पेश होने का हुक्म दे दिया। दूसरी जानिब खतीजा शाह समेत 7 खवातीन मुलजिमान को इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में पेश किया गया। खवातीन मुलजिमान में खतीजा शाह, सनम जावेद और तैयबा राजा, आलिया हमजा समेत 7 मुलजिमा शामिल थीं। अदालत ने केस की समाअत मुलतवी करते हुए आइंदा समाअत पर शिनाख्त परेड की रिपोर्ट तलब कर ली। अदालत ने आइंदा समाअत पर मुलजिमान की जमानतों पर वकला को बहस मुकम्मल करने का हुक्म भी दे दिया। कैमरामैन मोहम्मद अयूब के साथ मोहम्मद अशफाक, लाहौर न्यूज़। साबिक वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर सरदार तनवीर इलियास की अमीर जमात इस्लामी से मुलाकात हुई है। मुल्क की सियासी सूरत हाल और दीगर अमूर पर तबादला ख्याल किया गया। रिपोर्ट करेंगे राहिल अली। साबिक वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर सरदार तनवीर इलियास मंसूरा में जमात इस्लामी के मरकज़ पहुँचे। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक से मुलाकात की। मुल्की सूरत हाल और दीगर उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। सरदार तनवीर इलियास का कहना था कि मुल्क की सलामती के लिए सियासी और मुआशी इस्तेहकाम जरूरी है। मुल्की मसाइल के हल के लिए तमाम स्टेक होल्डर्स को अपना किरदार अदा करना चाहिए। अगर कौमी हुकूमत नागुज़ीर है तो पार्लियामान में कानून साजी में कोई हर्ज नहीं। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक ने कहा कि मुल्क में महंगाई बेरोजगारी ने अवाम का जीना मुहाल कर दिया। मुल्की निजाम में बेहतरी के लिए आप जैसे लोगों की जरूरत है। सरदार तनवीर इलियास और अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक ने आइंदा हफ्ते इस्लामाबाद में भी मुलाकात पर इत्तेफाक किया। आपको बताएं कि ब्रायलर गोश्त की कीमत में इस्तेहकाम 615 रुपये किलो मुकर्रर हो चुका है, तो वहीं होलसेल जिंदा ब्रायलर 395 और परचून रेट 410 रुपये किलो हो गया है। अंडों की कीमत में इस्तेहकाम 260 रुपये दर्जन मुकर्रर है। इसी पर बात करेंगे अब्दुल कादिर से। बताइए अब्दुल कादिर। आज ब्रायलर की खपत के मुकाबले में सप्लाई में बेहतरी हुई है, जिसकी वजह से ब्रायलर की कीमतें जो है आज मुस्तहकम रखी गई हैं और 615 रुपये फी किलो पर जो है बरकरार रखी गई। सरकारी महकमाओं में
ہول سیل زندہ برائلر جو ہے وہ 395 جبکہ پرچون زندہ برائلر 410 روپے فی کلو مقرر کیا گیا. واضح رہے کہ گزشتہ روز برائلر کی قیمت میں 4 روپے کا اضافہ ہوا تھا اور آج جو ہے برائلر کی قیمتوں میں کوئی رد و بدل نہیں کیا گیا کیونکہ برائلر کی کھپت جو ہے مارکیٹ میں غیر معمولی طور پر کم ہو چکی ہے. اور اسی طرح انڈوں کی قیمتوں میں بھی استحکام دیکھنے کو مل رہا ہے. 260 روپے فی درجن کی سطح پر انڈے برقرار رکھے گئے. انڈوں کی پیٹی مارکیٹ میں 7,680 روپے کی فروخت کی جا رہی ہے جبکہ فی انڈا شہریوں کو 22 روپے تک فروخت کیا جا رہا ہے. اور اس حوالے سے شہریوں کا یہ کہنا ہے کہ برائلر کی قیمتیں غیر معمولی سطح پر جو ہے وہ رکھی گئی ہیں کیونکہ جو عام شہری ہے اس کی قوت خرید سے برائلر باہر ہے اور یہی وجہ ہے کہ مارکیٹ میں برائلر کی کھپت نہ ہونے کے باوجود قیمتیں کم نہیں ہو رہی ہیں, جس پر برائلر ٹریڈرز کا یہ کہنا ہے کہ حکومت جو سرکاری نقصان میں جاری کرتی ہے تو اس کے ساتھ ساتھ قیمتوں میں کمی کے لیے بھی اقدامات کرے تاکہ برائلر کی جو سیلز ہیں یا جو برائلر کا کاروبار بری طرح متاثر ہو رہا ہے گزشتہ 4 ماہ سے وہ مستحکم ہو سکے. برائلر کی قیمتیں کم ہوگی تو ہر شہری جو ہے وہ خرید سکے گا. لیکن آج برائلر کی جو کھپت ہے وہ غیر معمولی طور پر کم ہوئی تھی, سپلائی بہتر ہوئی تھی, قیمتیں کم ہونے کی بجائے جو ہے آج مستحکم رکھی ہوئی ہیں. 615 روپے فی کلو سرکاری ریٹ میں برائلر گوشت کی قیمت مقرر کی گئی ہے. ٹھیک ہے, بہت شکریہ عبدالقادر اپڈیٹ کرنے کا. محکمہ خوراک پنجاب کا صوبہ بھر سے گندم خریداری اہداف کا عمل تاحال مکمل نہ ہو سکا. 45 لاکھ میٹرک ٹن گندم اہداف 2 ماہ 4 گزرنے کے باوجود پورا نہ کر سکے. 38,50,912 میٹرک ٹن گندم خریدی گئی. 23 جون سے 2 جون تک صرف 3 لاکھ میٹرک ٹن گندم خریدی جا سکی. اوپن مارکیٹ میں گندم کی خریداری سے ہدف مشکل ہو گیا. 2022 میں گندم خریداری ہدف 30 مئی کو مکمل کر دیا گیا تھا, تاہم 2023 میں گندم خریداری ہدف 2 جون تک بھی مکمل نہیں کیا جا سکا. 6,28,000 میٹرک ٹن گندم ہدف کے لیے مزید درکار ہے. سیکرٹری خوراک پنجاب سمان وٹو کا اس متعلق کہنا ہے کہ 45 لاکھ میٹرک گندم خریداری اہداف مکمل کرنے ہیں. 38,50,912 میٹرک ٹن گندم اہداف مکمل کر لیے گئے ہیں. عوامی رکشہ یونین کا مہنگائی اور ٹریفک پولیس کی جانب سے ٹارگیٹڈ چلان کرنے کے خلاف احتجاجی مظاہرہ. رکشہ ڈرائیورز نے پریس کلب کے باہر احتجاجی میدان لگا لیا. مظاہرین نے شدید نعرے بازی بھی کی. یہ رپورٹ دیکھیں. مہنگائی اور ٹریفک پولیس کی جانب سے ٹارگیٹڈ چلان نامنظور. عوامی رکشہ یونین کا پریس کلب کے باہر شدید احتجاج میں رکشہ ڈرائیورز نے کثیر تعداد میں شرکت کی. مظاہرین نے شدید نعرے بازی کی. احتجاجی مظاہرے کی قیادت وائس چیئرمین رکشہ یونین وارث جویا نے کی. ان کا کہنا تھا کہ پیٹرول, ڈالر اور سونا تو سستا ہوا لیکن غریب کی حالت نہ بدلی. غریبوں کو ریلیف دینے کی راہ میں سب سے بڑی رکاوٹ مافیا ہے. یہ مافیا گراں فروشی اور ذخیرہ اندوزی کرتا ہے. آٹا, چینی, گھی, ہر چیز جو ہے وہ نایاب ہے, مل نہیں رہی. ٹھیک ہے, ایک تو مہنگائی کی وجہ ہے, دوسری ہم ستائے میں ہیں ٹریفک پولیس کے. ہم سی ٹی او صاحب کو اہم پیغام آج دینا چاہتے ہیں کہ سی ٹی او صاحب آپ کے ناک کے نیچے ناجائز تجاوزات کی بھرمار ہے. رکشہ ڈرائیورز نے کہا کہ مہنگائی نے غریب کی کمر توڑ دی ہے. ٹریفک پولیس بھی ناجائز چالان کرتی ہے. اب ڈاکو ناکے لگا کے ٹریفک پولیس والے ہمارے چلان کرتے ہیں. ان لوگوں کی شکلیں دیکھیں, ان کے گھر کے چولہے نہیں جل رہے, ان کے بچے پڑھنے نہیں پا رہے. ان کا دل بھی کرتا ہمارے بچے سبزی کھائیں, گوشت کھائیں, دالیں کھائیں. رکشے والے کا 2-2 ہزار روپے کا چلان ہو رہا ہے. خوددارہ ان کو چاہیے کہ یہ غریب صبح کے ٹائم روٹی کمانے کے لیے بچوں کی نکلتے ہیں اور صبح ان کو روک کے 500 کا 1000 کا جبری چلان کیا جاتا ہے. عوامی رکشہ یونین نے مطالبہ کیا کہ حکومت مافیا کو نکیل ڈالے تاکہ عام آدمی تک ریلیف پہنچ سکے. انٹر بینک میں ڈالر 30 پیسے جبکہ اوپن مارکیٹ میں امریکی کرنسی کی قیمت 2 روپے بڑھ گئی ہے, جس سے اوپن مارکیٹ میں ڈالر کا ریٹ 302 روپے ہو گیا ہے. انٹر بینک میں ڈالر کا ریٹ 250 روپے 68 پیسے پر بند ہوا. مارکیٹ ذرائع کے مطابق بدھ اور جمعرات کو ڈالر کی قدر میں غیر معمولی ہونے والی کمی کو بریک لگ گئی ہے. سرمایہ کاروں نے محتاط سرمایہ کاری کی, تاہم آئندہ ہفتے کرنسی مارکیٹ کی سمت کا بہتر تعین ہو سکے گا. پنجاب کابینہ نے پنجاب سول سروس پینشن رولز میں ترمیم کی منظوری دے دی ہے. سڑکوں کو ٹوٹ پھوٹ سے بچانے کے لیے ایکسل لوڈ مینجمنٹ رجیم متعارف کروانے کا بھی فیصلہ کر لیا گیا ہے. پنجاب کے 5 شہروں میں مفلوج ہونے والی مریضوں کی حالت بحالی کے لیے خصوصی سینٹرز بنائے جائیں گے. یہ رپورٹ دیکھیں. نگران وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی کی زیر صدارت صوبائی کابینہ کا 16واں اجلاس. متعدد منصوبوں اور ملازمین کی فلاح و بہبود کے لیے اقدامات کا فیصلہ.
पंजाब सिविल सर्विस पेंशन रूल्स में तरमीम की मंजूरी, मुलाजमीन को रिटायरमेंट के बाद 65% पेंशन की फौरी अदायगी यकीनी बनाई जाएगी। पंजाब में सड़कों को टूट फूट से बचाने के लिए एक्सल लोड मैनेजमेंट रजीम मुतारिफ करवाने का भी फैसला किया गया। फैक्ट्रियों से निकलने वाले बड़े ट्रॉलर के वजन को बाकायदा चेक किया जाएगा। ज्यादा वजन वाले ट्रॉलर को सड़क पर नहीं आने दिया जाएगा। मोहसिन नकवी ने तमाम महकमों को सरकारी मुलाजमीन की तरक्की के केसेस जल्द निपटाने का हुक्म भी दिया। पंजाब के 5 शहरों मुल्तान, तौसा, लाहौर, फैसलाबाद और वाह में मफलूज होने वाले मरीजों की बहाली के लिए खुसूसी सेंटर्स बनाए जाएंगे। पंजाब काबीना इजलास में निगरान वज़ीर आला ने स्मोक पर काबू पाने के लिए जामे प्लान भी तलब कर लिया। कैमरा टीम के हमरा लियाकत अली, लाहौर न्यूज़। आपको बताएं कि कमिश्नर लाहौर का समनाबाद अंडरपास और लाहौर ब्रिज का दौरा कमिश्नर लाहौर मोहम्मद अली रंधावा ने तरक्याती कामों का जायजा लिया है। कमिश्नर लाहौर ने मंसूबों पर काम करने वाले अमले की कारकर्दगी को भी चेक किया है। तो वहीं समनाबाद अंडरपास पर मौजूद प्रोजेक्ट डायरेक्टर ने योमिया अहदाफ पर ब्रीफिंग भी दी है। मज़ीद बताएंगे ज़ैन अलाउद्दीन जी। बताइए ज़ैन। LDA की जानिब से शहर लाहौर के 2 मेगा प्रोजेक्ट्स लाहौर ब्रिज तोसी मंसूबा और समनाबाद अंडरपास, इन दोनों मंसूबों को बाकायदा तौर पर फाल करने के हवाले से रवां माह में ही डेडलाइन दी है और 15 जून से कबल इन मंसूबों को मुकम्मल करने का ऐलान किया है। तो इसी तनाजुर में तामीराती काम को चेक करने के लिए कमिश्नर लाहौर और DG LDA मोहम्मद अली रंधावा ने समनाबाद अंडरपास और लाहौर ब्रिज का गुज़िश्ता रात अचानक दौरा किया। कमिश्नर लाहौर ने बगैर इतला ये तरक्याती कामों का जायजा लेने के लिए वहां पर पहुंचे और रात की शिफ्ट में ज़ेरे तमीर कामों का जायजा लिया और काम करने वाले अमले की कारकर्दगी को चेक भी किया। इस मौका पर प्रोजेक्ट डायरेक्टर्स की जानिब से ब्रीफिंग में बताया गया कि दोनों मंसूबों पर रात की शिफ्ट में भी काम तेजी से जारी है। DG LDA का कहना था कि समनाबाद अंडरपास और लाहौर ब्रिज को निगरान वज़ीर आला पंजाब की दी गई डेडलाइन पर हर सूरत मुकम्मल किया जाए और काम की रफ्तार पर किसी सूरत समझौता नहीं किया जाएगा। इस मौका पर समनाबाद अंडरपास पर मौजूद प्रोजेक्ट डायरेक्टर मोहम्मद असद की जानिब से योमिया अहदाफ पर ब्रीफिंग दी गई, जबकि लाहौर ब्रिज के प्रोजेक्ट डायरेक्टर को रात के मौका पर तलब किया गया। कमिश्नर लाहौर का कहना था कि तमाम शिफ्टों की कारकर्दगी रिपोर्ट का रोजाना खुद जायजा लूंगा। कमिश्नर लाहौर ने मुतलका असिस्टेंट कमिश्नर को दिन और रात के औकात में विजिट करने की हदायत भी जारी की और ये भी हदायत जारी की गई कि सुस्ती किसी सूरत बर्दाश्त नहीं की जाएगी। सुपरवाइजरी अफसरान खुद साइट पर मौजूद रहे। कमिश्नर लाहौर ने PHA और अलाइड महकमों को मंसूबों से मुंसलिक दीगर काम भी फौरी शुरू करने की हदायत जारी की। बहुत शुक्रिया ज़ैन। निगरान हुकूमत ने 4 माह के लिए बजट पेश करने की तैयारी कर ली है। तरक्याती बजट का हुजूम 330 अरब रुपए मुख्तस करने की सिफारिशात तैयार कर ली गई हैं। बजट असम्बली में पेश करने के बजाय निगरान काबीना में पेश करके मंजूरी दी जा सकेगी। रिपोर्ट करेंगे सुहेल कैसर। पंजाब का सूबाई बजट बराए 2022-23 का हुजूम 32 खरब 26 अरब रुपए था। तब पंजाब में सियासी और आइनी बहरान के बायस मुस्लिम लीग नून की हुकूमत ने ये बजट पंजाब असेंबली की बजाय ईवान इकबाल को असेंबली का दर्जा देकर वहां पास कराया था। इस साल भी सूबे के सियासी हालात काबिल रश्क नहीं हैं, जिसके बायस 4 माह की मुख्तसर मुद्दत का बजट पेश करने की सिफारिशात तैयार की गई हैं। इलेक्शन जब तक नहीं होते इसी हुकूमत ने रहना है, कोई और रास्ता नहीं है आइन में लिखा हुआ। जब इलेक्शन होंगे उसके बाद जब सूबाई हुकूमत नहीं बनेगी तो ये चले जाएंगे। उससे पहले जितने भी काम हैं इन्होंने ही करने हैं। मुख्तसर मुद्दत के लिए पेश किए जाने वाले बजट में जारी तरक्याती मंसूबों के लिए अखराजात का हुजूम 330 अरब रुपए रखने की सिफारिश की गई है, लेकिन इस बजट में नए तरक्याती या बुनियादी सहूलियात के मंसूबे शामिल नहीं हो सकेंगे। गैर मुल्की फंडिंग से जारी मंसूबों के लिए अखराजात का तखमीना 30 अरब रुपए तजवीज़ किया गया है। इसी तरह दीगर इंतहाई ज़रूरी अखराजात के लिए भी रकूम मुख्तस करने की तजवीज़ है। इस हुकूमत का मैंडेट ही ये है कि इलेक्शन कराया जाए, तो इतना बजट चाहिए कि हुकूमत के अरकान को तनख्वाहें भी मिल जाएं और इलेक्शन भी हो जाए। वो जो आप चाहते हैं बजटरी एलोकेशन डेवलपमेंट के लिए, वो इनका मैंडेट नहीं है। ये सूबे की तारीख में पहला मौका होगा कि कोई निगरान हुकूमत बजट पेश करेगी। निगरान हुकूमत मखसूस मुद्दत के लिए बजट पेश करने का इख्तियार तो रखती है, लेकिन मसला ये है कि ये सिर्फ इंतहाई ज़रूरी अखराजात के लिए ही रकम मुख्तस कर सकती है। इसी तनाजुर में ऐसे खदशात भी सामने आ रहे हैं कि इस सूरत हाल के बायस मुतअद्दिद मंसूबे मुतासर हो सकते हैं। कैमरामैन फैसल रहमान के साथ सुहेल कैसर, लाहौर न्यूज़।